بعد میں دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ان کو حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں کسی جگہ ان کو امیر کارواں اور سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا تھا. ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کو ترغیب دی، توبہ کی ترغیب دی، یہ کیا وہ کیا یہ کیا. آپ علیہ السلام کی خدمت میں لائے گئے. توبہ کر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ علیہ السلام کے سامنے توبہ کی. آپ خاموش رہے، پھر خاموش رہے، پھر خاموش رہے. پھر آپ نے ان کی توبہ قبول کی اور پھر کلمہ پڑھا کر ایمان میں داخل کیا. آپ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خاموش اس لیے رہا تھا کہ تم میں سے کوئی تلوار کے ذریعے سے اس کی گردن اڑا دے. آپ علیہ السلام اتنے ناراض ہوئے. صحابہ نے اس کے اللہ کے نبی تھوڑا سی اشارہ کرو تو ہمیں طرف بٹانا پڑا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی اپنی آنکھ سے بھی کوئی خیانت نہیں کرتا. ہاں لیکن میرے دوستو ہم یہ سوچے اتنے بڑے صحابی جو کاتب وحی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ هو الغنی الحمید. اللہ تعالیٰ غنی ہے، غنی ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اور ہر مخلوق ہر منزل پر اس کی محتاج ہے اور وہ تعریف کی لائق ہے اور تم سب فقیر ہو. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تمہاری جگہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن دوستو ہم محروم ہو جائیں گے. کام کو سمجھنے کے بعد کام سے روگردانی کرنا، کام سے منہ پھیر لینا، یہ ہمارے لیے مصیبتوں کا بلاوا لانے کے مترادف ہے، اللہ سے حالات کے منگوانے کے مترادف ہے. اے اللہ کام کو سمجھنے کے بعد ہم نے چھوڑ دیا، اب ہم کام نہیں کریں گے اس لیے کہ تو نے جو دنیا ہمیں دی ہے ہم تو اسی میں مست ہیں. میرے دوستو اللہ کی طرف سے ایسا جھاڑو آئے گا کہ سوچنا بھی بند ہو جائے گا. یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ سوچنا بھی بند ہو جائے گا. اس لیے اپنے من میں ڈوب کر آجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر آجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنی تو فکر کر. یہ تو سوچ لیا کر کہ میں تو اللہ کے راستے میں جاؤں تاکہ میری آخرت بنے. ہمارا اپنا مشاہدہ ہے. ایک چلہ اللہ کے راستے میں جانے کے بعد اندر میں ایمانی پاور کتنا بڑھتا ہے، اندر میں نورانیت کتنی آتی ہے، اندر میں نیکیوں کی رغبت کتنی پیدا ہوتی ہے اور اندر میں برائیوں کی نفرت کتنی پیدا ہوتی ہے. اتنا سب کچھ سمجھنے کے باوجود، اتنا چکھنے کے باوجود پھر بھی اگر ہماری روگردانی کا یہ عالم رہا تو اللہ میرا آپ کا یا کسی کا محتاج نہیں ہے. آج اللہ نے اگر گجرات کو نوازا ہے، کل اللہ کسی اور صوبے سے کام لے سکتے ہیں. آج اگر اللہ تعالیٰ نے پالنپور کے علاقے کو نوازا ہے، اللہ کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ بالیہ کی جماعت آپ کے یہاں آئی ہوئی ہے، یہ بالیہ کی جماعت بالیہ میں کیا حال تھا؟ مولانا ہم گودرا کے علماء سے ہم وہاں کے حالات سنتے ہیں. بالیہ میں ایک زمانہ وہ تھا کہ پورے بالیہ میں کوئی گشت نہیں ہوتا تھا، دعوت کا کوئی عمل نہیں تھا. گودرا سے 50 کلومیٹر دوری پر بالیہ میں دوسرے گشت کے لیے جایا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے آج ماشاءاللہ اس کام کے نتیجے میں کام کی شکلیں بڑھائی، مکتب قائم ہوئے، مدارس قائم ہوئے اور کتنی مسجدیں آباد ہوئی اور ہر مسجد میں دعوت کا کام ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جماعتوں کے نکلنے کا سلسلہ چلایا. ہاں جن کو آج ہم بنجر کہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ بنجر کل آباد ہو جائے اور ہم آباد کل ویرانی کی طرف چلے جائیں. اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جس کو اس کا عمل کارکردگی اللہ سے دور کر دے، اس کا اچھے خاندان میں، اچھے قطر میں، اچھے علاقے میں پیدا ہونا اللہ سے دور، اللہ سے قریب نہیں کر سکتا. اس لیے دوستو وقت کا تقاضا یہ ہے اس وقت میں ہم اپنے آپ کو پیش کریں. ہمارے اس ٹوکریا کے اندر میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 250-300 سے زیادہ ہمارے 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی ہیں. اگر ہر 5 ساتھی کی ایک جوڑی بن کر اگر ہماری ایسی 15 جوڑیاں بن جائے، 5 ساتھی 4 مہینے لگائے ہوئے، بقیہ 5 ساتھی اپنے ساتھ نئے تشکیل کر لے، اگر یہ 5 ساتھیوں کی 15 جوڑیاں بن جائے تو میرے دوستو سال میں ہماری ٹوکریا سے 15 جماعتیں چلنے کی کر سکتی ہے. جبکہ گزشتہ ہمارے 2022 میں
कितनी जमातें निकली है? 5 जमातें निकली और 4 महीने लगाए हुए कितने हैं? 445 साथी, इतना बड़ा सरमाया है। मूड़ी आटली बधी અને નફો કોઈ નથી। આ તો દિવાળીને આપી દે આપણે, આવા વેપારીને તો દિવાળીને આપી દે, ભેટે હિસાબ से આપી દે। આટલો મોટો મૂડી છે તારા પાસે, આટલી મોટી મૂડી લાખો રૂપિયા દુકાનમાં લગાવી છે અને તારા સરવાળે શું છે? શું હાસિલ કરી તું? फिर दोस्तों माफ करना, थोड़ा सख्त बोल रहा हूं तो माफ करना। अंदर में दिल की जलन आपके सामने पेश कर रहा हूं। हमारा ये हल्का, मैंने हमारे मदद की बात हमारे साथियों से कहा, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम है, हिंदुस्तान में गुजरात का नाम है, गुजरात में पालनपुर मेहसाणा जिले का नाम है और पालनपुर के इलाके में बागड़ हल्काનું નામ છે। बागड़ हल्को એટલે માશાઅલ્લાહ સૌથી વધારે કુરબાની આલવાનો। આપણી કુરબાનીનો મેયાર જોઈએ આપણે। આપણા ભાણ 445 4 મહિના લગાવ્યા। ચલો ભાઈ ઈમુતી હો મોણસો માજૂર થઈ જા, હો મોણસો ગામના બહાર નીસી તો કમ થી કમ 225 ની તો તરતીબ પડે। અગર 200 મોણસો પોચ ની ટોળી બનાવી અને પોતાની જમાત બનાવી તો કેટલી જમાતો બની શકે છે? વર્ષની 40 જમાતો બની શકે છે। અને અગર કોઈ નવા સાથીની તશ્કીલ ન કરો, કોઈ નવા સાથી તશ્કીલ ખાલી 4 મહિના લગાવેલા અગર અલ્લાહના રસ્તામાં જોય 10 માણસો તો ખાલી 200 445 માંથી 245 બાદ કરો, ખાલી 200 માણસો તરતીબ પર આવી જાય તો આપણી ટોકરિયાની 20 જમાતો એક વર્ષની નીકળી શકે છે। મારો સરવાળો બરાબર છે ભાઈ? હું તો વધારે નવું ભણ્યો નથી પણ તમારા આગળ કહું છું, શાયદ તમે લોકો વધારે મોટા વેપારી છો। 200 માણસો, ખાલી 200 માણસો ટીમ નક્કી કરી નોકી કે અમારે છેલ્લાનું જાવું છે અને અમે 4 મહિના લગાવેલા સાથી ખુદ પોતાના અંદર અમે તશ્કીલ કરી અમારી જમાત બનાવશો તો અગર 200 માણસો તશ્કીલ માટે કોઈ તશ્કીલ કર્યા વગર પોતાની આપસમાં તશ્કીલ કરી નોકી તો વર્ષની 20 જમાતો આસોનીથી આપણી બની શકી છે। અને અગર आज 10 માણસો હર મહિનાના તૈયાર લગાવતા થઈ જાય તો આપણી ટોકરિયાની મહિનાની 20 જમાતો બની શકે છે। કોઈ મુશ્કેલ છે ભાઈ? એટલે ગુજરાતી સમજો છો કે ભાઈ કોઈ બીજી ભાષા બોલું તો હા હું તો કરો કો ભાઈ કે સમજા કે ન સમજા ન સમજાઓ તો फिर बिस्मिल्लाह करिए થાય કે ન થાય ભાઈ? અને આપ લોકો की माशाअल्लाह कोई मुश्किल નથી। आप लोग रमजान महीना में तय करो છો તો તમારી રમઝાનનું 18 જમાતોને અમે ના કહીએ છે ને ભાઈ और બધા બોમ્બોવાળા ભરાયેલા જેટલા ટુકડીવાળા જમાતોને આગળ છે અગર અમે અંકુશ ન મૂકીએ તો તમારી 25 જમાતોને આપી શકીશ। अल्लाह ने माशाअल्लाह એવી સલાહિયત લોકોના અંદર આલી છે। અગર આ મજમૂની તય કરી લો કે પોતાના મહિનાના ઇતિબારથી લોકો આગળ ન જવાનું, વધારે લોકો ન જવાનું। આપણે જાન્યુઆરી પૂરો થઈ ગયો, ચલો એક મહિનો બાદ કરી લો। આવવાના 6 મહિનાના અંદર ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ, મઈ, જૂન, જુલાઈ તાર સુધીના અંદર અને એના અંદર એ હાલ ભૂખ લાગી છે। ભૂખ હાલ લાગી છે અને હું એમ કહું કે ભાઈ તમારા મહિના ચડી હું રોટલો આલો તો ચાલે? અલા ભાઈ ચાલે ના ચાલે? ભૂખ હાલ લાગી છે, 2 જમાતો તૈયાર છે। તમારા જેવા 2 अच्छा હોશિયાર અગર તૈયાર માણસો થઈ ગયો તો આ 2 થી 4 જમાતો બની શકે છે। એટલા માટે ભાઈ દોસ્તો આ હઝરાતની ખિદમતના અંદર આવવામાં આવી હતી। આપણા પૂરા હલકાના એતબારથી એક ફિકર કરવામાં આવી હતી કે આપણા ટેપ લગાવેલા સાથી અને આપણો જે સરમાયો છે એ સરમાયો દોબારા બીજી વખત ફેર જે જુએ જુ ચલો ભાઈ આપણે કઝા નથી કરવી પણ હવે નવા શહેરની નવી તરકીબ પર તો આવીએ। 2023 નું વર્ષ શરૂ થયું છે ભાઈ। નવા શહેર એકડે એકો હવાનો ભૂલેલો હોદના પાછો આવી જાય તો એને ભૂલેલો ન કહેવાય। ચલો ભાઈ ભૂલી જા કોરોના કાળનું જુએ જુ પણ હવે નવા શહેરથી નવે એકડે એકો કરવા માટે આ હઝરાતની ખિદમતમાં આવ્યા છે। આપ લોકો પોતાની બશાશતથી આ આજથી લઈ અને જૂન મહિના સુધી બતાવો કે કોણ 6 મહિનાનું ચિલ્લાનું જવા માટે તૈયાર છે। અને હાલ માશાઅલ્લાહ આપની 2 જમાતો તકરીબન બની તૈયાર છે। अगर आप लोगों कुर्बानी आछो तो अपनी कुर्बानी पर 2 जमातो इंशाअल्लाह रमजान નો મુબારક મહિનો અલ્લાહના રસ્તામાં ગુજારશી। જેટલી ખૈર વજૂદમાં આવશે,
જેટલી ખૈર વજૂદમાં આવશે આપના હિસ્સામાં આવશે કોમ કરવાળા સાથીઓના અંદર તબુમુ હિંમત બંધાઈ જાય આપણી જમાતો હલકાનું સૌથી પહેલી આપણી જમાતો ઇન્શાઅલ્લાહ તૈયાર થાય એ માટે આપ લોકોથી દરખાસ્ત છે ભાઈ હિંમત કરી અને બતાવો પૂર્ણ 6 મહિનાનું પોતાની તરતીબ બનાવવા તૈયાર છે હરેકને તરતીબ બનાવવાની છે ઈ મારમાં જોજો કે પેલા ભાઈ બોલી તો પસંદ બોલું પેલા ભાઈ બોલી તો પસંદ બોલું જરા ઉભા થઈ પોતાના મહિનાના તહેવારથી બોલો કે આ મહિનાનું હું જવા તૈયાર છું પણ મેં કીધું એટલા સુધીનો આગળ ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બર જ ચાલુ હા કોઈના શેઢાના બીજાના શેઢાના કિનારે રહો તો બેસ બીજે ઊંધું મારશે બધું એટલે 23 ના કિનારા પર રહો તો 24 માં જતા રહો એટલે આપણે શેઢા જ રહેવાનું એટલે 7મા મહિના સુધી પોતાની તરતીબ બનાવવા માટે બોલો જે સાથીઓનો ગુજિસ્તા ચિલ્લો ન ચલાવજો ये तो कम से कम तय કરી લો કે મચા પહેલી ગોળી મારી અને હું ઇન્શાઅલ્લાહ મશવરેથી 10 દાડો ચડી 15 દાડો ચડી અને 20 દાડો ચડી જે પણ જમાત તૈયાર હે હું તૈયાર છું ઇન્શાઅલ્લાહ માર્ચ में આપણી બે જમાતો હાલ તકરીબન તૈયાર થઈ રહી છે અગર ફેબ્રુઆરી में જાન માંગતા હો તો આ મહિનાની હજી તો 4 તારીખ થઈ રહી છે 3 તારીખ 4 તારીખ આ મહિનામાં પહેલી એક જમાત નીકળી જાય બીજી બે જમાતો શાબાનમાં નીકળે છે કોઈ જરૂરી નથી કે શાબાનમાં નીકળે હાલથી નીકળે છે તો ઇન્શાઅલ્લાહ બધી ગણાય થાય માટે અગર કોઈ ફેબ્રુઆરી નો હાલ રોકડામાં આવવા માંગે કે મારે તો રમઝાન પહેલે પાછો આવવું છે તો ઇન્શાઅલ્લાહ એનાથી એ બુનિયાદ પર જમાત બનશે પણ આપ લોકો તૈયાર કરો તૈયાર થો અને બતાવો પોતાના જમાતથી કે હું આ મહિનામાં જવા તૈયાર છું બોલો કોણ પહેલ કરે છે આ માર્ચની 5-6 તારીખ પાલપુરના અંદર નેનો ઇજ્તિમા છે આપણા જિલ્લાનો નેનો ઇજ્તિમા પેલા ઇજ્તિમા મોટા થઈ જાય નેનો ઇજ્તિમા ઈ કદાચ મસ્જિદના જમાતોને જાવાવાળી જમાતોને બોલાવશે કે એવો ઇજ્તિમા થાય તો થાય મંડપ વાળો અને ઈ ઇન્શાઅલ્લાહ જમાતો અલ્લાહના રસ્તામાં કરશી 15મી શાબાનની શબે બરાતની રાત अल्लाह रास्ता में बढ़ जाए इंशाअल्लाह। बोलो हमारे पुराने साथी अपने आप को पेश करो दोस्तों, कौन सा मौका आएगा, हम किस चीज के इंतजार में हैं? बादिरू बिल अमाल सबआ, आपने फरमाया 7 चीजों के आने से पहले पहले अमल में सबकत कर दो। उलमा जानते हैं वो 7 चीजें हदीस पाक में कौन कौन सी बताई गई है। बोलो हमें 6 મહિના સુધીનું કીધું છે તો કમ સે કમ 6 જમાતોનો મોકો તો તૈયાર થઈ જાય પછી ઇન્શાઅલ્લાહ જુલાઈમાં આપણે અલ્લાહ તાલા જિંદગી બાકી રાખશે તો ઠીક આવશે ઇન્શાઅલ્લાહ નવા શેતી ફેર દેશે જુલાઈ થી ડિસેમ્બર 12 મહિના બે વખત ભેળા થતા રહે એક લાઈન તમારો રોટલા કાયદા બીજું કોઈ નહીં થઈ ખવડાવો તો મામા લગે જતા રહે માટલા કોઈ નહીં। एक एक जमात के अंदर अगर अपना जवाब पुराना साथी तय करी लो कि मारे महीनानो कैलेंडर નું 30 દાડા રહેશે પણ મારો મહિનો 27 દાડાનો રહેશે। અમારા અબ્દુલ रहमान ભાઈ ટેલરના આપ લોકો ઓળખતા છો માશાઅલ્લાહ ઘણા બધા એ ઇબ્તિદાના અંદર જ્યારે જમાતનું ઇબ્તિદાનું શરૂ કર્યા તો એના કેલેન્ડરના અંદર 3 દાડાના 3 તારીખોના પર રાઉન્ડ મારી દેતા કે આ રાઉન્ડ વાળી તારીખો મારી દુકાન બંધ રહે અને એ નિયમનો છોકરો બે તાળું મારી અને જમાતમાં માશાઅલ્લાહ જાતા। वर्षों સુધી એની પાબંદી માશાઅલ્લાહ એ રહી અને હવે એ પાબંદી યોની જાત તક હાલ માશાઅल्लाह महफूज છે અને બરાબર હર મહિને 3 દાડા લગાઈ જશે। अल्लाह ताला इहतिमामના નતીજાના અંદર બારના સફર અલ્લાહ તાલાને કરાયા, હજનો સફર કરાયા, કુરબાનીના નતીજામાં અલ્લાહ તાલા આગળ વધારી જશે। એ માટે આપણે પણ આગળ વધવાની કોશિશ કરવી છે। હાલ સુધી 4 નીકળી છે, આઈંદા કમ સે કમ નિયત કરો કે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે 5 જમાતો નીકાળવી છે। ઠીક છે ઇન્શાઅલ્લાહ। કુણકુણીના માટે સાથ આલશે, જરા હાથ ઊંચો કરો। ખાલી ફિકરો સાથ આલશો કે જવાનું આલશો? જવાનું કુણકુણ આલશે, હાથ ઊંચો કરજો। अल्लाह ताला कबूल फरमाए हसन बस सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत